सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ बलबीर जंडू, तुहाडा सब दा सज्जन मीडिया चैनल उत्ते स्वागत है। साका नीला तारा 1984 जिस नूं लगभग 39 साल पूरे हो गए ते 40वां साल जिहड़ा है वो चल रहा है। इस समय दे दौरान बहुत कुछ वापरिया। सिख भाईचारे दे अंदर भी, सिख राजनीति दे विच भी, अकाली राजनीति ने भी कई उतराव चढ़ाव देखे। पर इस दिन नूं, इस दिहाड़े नूं लगातार हर साल उसे ही जोश नाल, उसे ही रोस नाल सिख भाईचारे वालों मनाया जाता है। देश विदेश विच इन्हां दिनां दे उत्ते खास प्रोग्राम जिहड़े है वो कीते जांदे है ते उस समय जो कुछ वापरिया उस नूं याद कीता जांदा है। पर असीं ये देखते हैं कि एक उन्हां दिहाड़ियां वांगू दिहाड़े के तौर पर मना दिता जाता है। पर जिस तरह की लोड़ महसूस की जा रही है सिख हलकियां दे अंदर भी, ਵੱਖ-ਵੱਖ मंचां दे उपर भी इस गल का मंथन भी हो रहा है, विचार चर्चा भी हो रही है इस दिहाड़े दे उत्ते कि किस तरह जिहड़ी उस समय की सिख राजनीति सी ते जिसने उस धर्म युद्ध मोर्चे नूं बना के आधार ये सारी लड़ाई शुरू की सी, उस लड़ाई की राजनीति, उस लड़ाई के समय जिहड़ियां मंगां अगे रखियां गईयां ते अज सिख राजनीति की उत्थे ही खड़ी है कि उसने विच कोई अपना जिहड़ा बीतिया सीगा उस नूं विचार के, उसका विश्लेषण करके कोई अगे नवे सबक कढे आ, जां सिख राजनीति किसी नवीं लीहां ते पई है। जिस तरह आम तौर पर कहा जाता है कि श्रोमणी अकाली दल जदों सरदार प्रकाश सिंह बादल 1996-97 तो बाद उस नूं बकायदा एक पंजाबी पार्टी बना के राज तां करदे आ, 3 वार मुख मंत्री बनते हैं उस तो बाद। पर की सिख राजनीति ने उस तो बाद कोई नवी होर दिशा अख्तियार की जां जिहड़ी केंद्र की सरकार सी जां इंडियन स्टेट सी कि उस दे नाल ही एक खास किस्म की जिहड़ी सांझ बना के ते राजसत्ता बना के ही इत्थों तक गल सीमित होकर रह गई। तां ये सारे दे उत्ते असीं चर्चा करांगे कि इस वेले मौजूदा सिख राजनीति, अकाली राजनीति, ये जो कुछ सारा अज तो 40 साल पहला वापरिया उसनूं हुण किस तरह सोचती है ते उस दे विचों की सबक लैके अगे सिख राजनीति नूं किस दिशा विच सिख लीडरशिप लिजाना चाहुंदी है। ये सारे दे उत्ते चर्चा दे लई अज साडे विशेष मेहमान ने सीनियर पत्रकार, उगे राजसी चिंतक, राजसी विश्लेषक श्री जसपाल सिंह सिद्धू जी, और जिन्हां ने बकायदा साका नीला तारा दे समय ते उस तो पहला ते उस तो बाद जो कुछ वापरिया उस नूं एक अपनी पुस्तक च भी सारे नूं कलमबंद कीता और उस पुस्तक का नाम है जून 1984 की पत्रकारी। भावें देखण तो तां इस तरह लगता है कि सिर्फ वो पत्रकारी के खेत्र नाल सीमित होवे, जिहड़ा हैडिंग है वो प्रभाव दिंदा है। पर जदों असीं किताब नूं देखदे हां तां उस किताब दे विच उस समय के सारे उन्हां हालातां दा भी जिक्र आउंदा है जिन्हां ने ये सारी स्थिति उस समय बनाई और उस तो बाद जो कुछ वापरिया उन्हां ने सारे नूं बड़ी वधिया ढंग दे नाल डूंगा उनका विश्लेषण किया, सारियां उस समय दीयां जिहड़ियां हालतां सी ते उन्हां तो असीं जानना चाहांगे कि वो जिहड़ी हुण मौजूदा सिख राजनीति है, अकाली राजनीति है, इस नूं किस दिशा च देखदे आ उस प्रसंग दे विच। ते सिद्धू साहब तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम च। धन्नवाद जी, धन्नवाद, शुक्रिया। सिद्धू साहब तुसीं ये सारे कुछ नूं किस तरह देखदे हो? क्योंकि हर साल असीं देखदे हां कि पिछले 40 साल तो ये दिहाड़े नूं एक प्रोटेस्ट के रूप च, एक रोस के रूप च मनाया जाता सिख भाईचारे वालों। जो कुछ उदों वापरिया जां जो कुछ उदों होया ते शहीद होए जिहड़े सिंह, उन्हां दी याद नूं याद किया जाता है वो सारे नूं। तां हुण ये सिख राजनीति
ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਠਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਦੇ। ਤੇ ਪਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। 40 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 5-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 3 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 6 5 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ 6 ਜਾਂ 7 ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਧੱਕਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾ, ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਐਤਕੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ GVS ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ GVS ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਹ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ 7-8 ਇਕੱਠੇ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਰਾਇਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਵੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੈਦਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਨਰਲ ਚੀਫ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਾ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਚ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਥਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੜ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ MJ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਏਜੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਈ ਖਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਈ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਲਟਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 1947 ਦਾ ਫਾਲ ਆਊਟ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਉਧਰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਅਕਮੋਡੇਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਅਕਮੋਡੇਟ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ, 15-16 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਛੇੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇਤਾ, ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ, ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੜੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਬਣ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਕਰ ਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਟਰ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ? ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਇਹ ਹੋਇਆਗਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਦਣ ਵੀ ਇਹੀ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਅਸਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਦਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਨਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨੀ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਿਸਟ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਵੀ ਸੀ 90 ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, 90 ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ, 40,000 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਦਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ 100-125 ਬੰਦਾ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਟੀਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਪ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਜੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਏ ਗਏ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ 84 ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ? ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 47 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ, ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਨਾ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ।
ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਪਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਲਾਰਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਸਨ, ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ YouTube 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ।